easy. You don't have to make him host or co-host. I guess Shreyank bhai, please start. Yeah. Dipen bhai જરા બધાને મ્યુટ કરી દેજો. Sure. Okay. Should we start? Vatsal bhai? Yes sir. હા, હું શ્રેયાંક સુતરિયા. Shreyank bhai, તમે અનમ્યુટ કર લો પ્લીઝ. ઓકે, હું શ્રેયાંક સુતરિયા રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેટ્રો તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણી 4 બીજી રોટરી સંસ્થાઓ સહભાગી છે. રોટરી ક્લબ અમદાવાદ સુપ્રીમ, રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેજેસ્ટી, રોટરી ક્લબ અમદાવાદ વેસ્ટ અને રોટરી ક્લબ અમદાવાદ નારોલ. એ બધાના પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી અને મેમ્બર્સનું સ્વાગત કરું છું. ને આપણા સર્વ વતી હું આજના મહેમાન શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ શાહનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને એમને સમય ફાળવ્યો બદલ એમનો આભાર માનું છું. આજે પ્રમુખશ્રીનો આદેશ હતો કે ગુજરાતીમાં જ સંચાલન કરવાનું છે, એટલે હું બને એટલું ગુજરાતી બોલવા પ્રયત્ન કરીશ, પણ ઘણીવાર લિમિટેશન આવે, જેમ કે રોટરી ક્લબને હું ફરતી સંસ્થા ના કહી શકું, એટલે હું જે કંઈ બોલું એ ગુજરાતીમાં જ સમજજો, જે કોઈ શબ્દ આવે એવી વિનંતી છે. હવે પ્રમુખશ્રી જરા સભા શરૂ કરવાનો આદેશ આપજો. Meeting is called to order. ઉદયભાઈ, આપ પ્રાર્થના શરૂ કરશો. Am I audible? Yes. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે. ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે. એ સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનો અર્ધ્ય રહે. દીન ક્રૂર ને ધર્મ વિહોણા देखी दिल मा दर्द वहे. करुणा भीनी आंखों माथी अश्रु नो शुभ स्रोत वहे. मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चींदवा उभो रहूं. करे उपेक्षा ए मानवनी तो ए समता चित्त धरूं. धर्म स्थानक नी धर्म भावना हये सो मानव लावे. वेर झेर ना पाप भूली ने मंगल गीतो ए गावे. Thank you. Thank you, ઉદયભાઈ. Thank you so much. હવે હું રોટેરિયન વૈશાલીબેન મોદીને 4 વેસ્ટ કહેવા માટે વિનંતી કરું. હેલો, આવે છે અવાજ? હેલો, હા વૈશાલીબેન આવે છે. આવે છે. Good evening everyone. The 4-way test
of the things we think, say, or do. First, is it the truth? Second, is it fair to all concerned? Third, will it build goodwill and better friendships? Fourth, will it beneficial to all concerned? Thank you. થેન્ક યુ વૈશાલીબેન. વત્સલભાઈને વિનંતી કરું કે સ્વાગત પ્રવચન કરે. Thank you, Shreyang bhai. I, Vatsal Shah, President Rotary Club Ahmedabad Metro, welcomes our guest speaker, Dr. Jitendra bhai B. Shah. I welcome DGN Mehul bhai and all other PDGs present here in the meeting today. I welcome all AGs, all presidents and secretaries of the 4 clubs joining us for this meeting. I welcome President Rotarian Tarun Jain from Ahmedabad Supreme, Rotarian Nitin Shah from Ahmedabad Majesty, Rotarian Shabnam Chaplotji from Ahmedabad West, and Rotarian Hard Barbhaya from Ahmedabad Narol. I welcome all Rotarians from our club and these partner clubs and guests and dignitaries. Regarding today's speaker meeting, I would like to go back many years. The Institute of Indology is a hidden gem of Ahmedabad. Nestled near Sept campus and Gujarat University, it is surrounded by natural landscape of dense trees and foliage. It has a lovely museum with a large collection of sculptures, paintings, manuscripts, coins, bronze idols, miniature paintings, and many other things. Since many years, it is one of my favorite places, one of my favorite haunts to go there and contemplate looking at these artifacts. Our guest speaker today, Dr. Jitendra Shah, has been the director of LD Institute of Indology for 20 years. This is how I connected with him. The Jain festival of Paryushan starts tomorrow. It is a festival of penance and inner reflection. I was looking to do a speaker meeting that would touch upon some concepts of Jain philosophy, which need to be practiced in our life today, which are relevant to us forever. That is how I zeroed in to Anekantvad and Aparigrah. Anekantvad is the theory of many-sided nature of reality, while Aparigrah is the concept of not holding on to things you do not use. Of course, our scholar Dr. Jitu bhai will talk more about it. So friends, let's gear up for a great session from our speaker today. Over to Shreyang bhai, our MOC, to take this further. Thank you so much. થેન્ક યુ વત્સલભાઈ. રોટેરિયન છે દર્શનભાઈ શાહને વિનંતી કરું કે આપણા આજના મહેમાનનો પરિચય આપે. Thank you, Shreyang bhai. I am really honored to introduce Professor Jitendra bhai. Actually, Professor તો ના કહેવાય, એમને ડોક્ટરેટ કરેલું છે. You can say Dr. Jitendra bhai Shah, જે પ્રાકૃત, સંસ્કૃત અને પ્રાચીન લિપિઓના વિદ્વાન છે અને જૈન ધર્મને બાબતમાં એમનું ખાસા પ્રવચનો ને એમનું ખાસું નોલેજ છે. એટલે એમની હું ટૂંકમાં જસ્ટ આપને ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું કે તેઓએ એક્સેલન્ટ ગુજરાતી એવોર્ડ, અમદાવાદના નગરરત્ન એવોર્ડ, જૈન પદ્મશ્રી એવોર્ડ, એવા ટોટલ 9 એવોર્ડ તો એમને પ્રાપ્ત થયેલા છે. આપશ્રીનો જન્મ પાલીતાણા પાસે ખારી ગામે તારીખ 21/12/1960 રોજ થયો. BA માં સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ નંબરે ઉત્તીર્ણ થયા. 3 સુવર્ણ ચંદ્રક તથા અનેક પારિતોષિક પ્રાપ્ત કર્યા. આ સમય દરમિયાન પંડિત બેચરદાસ દોશી પાસે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, વ્યાકરણ, જૈન આગમ અને જૈન દર્શનનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી BHU માં દર્શન વિભાગમાં MA કર્યું. તેમાં પણ પ્રથમ નંબરે ઉત્તીર્ણ થતા 2 સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રાપ્ત કર્યા. તે ઉપરાંત વિવિધ પંડિતો પાસે ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ્ય, બૌદ્ધ દર્શનના મૂળ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો. BHU માંથી દ્વાદશાર નય ચક્રનું દાર્શનિક અધ્યયન વિષય ઉપર PhD પ્રાપ્ત કર્યું. સન 1998 માં લાલભાઈ દલપતભાઈની ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યા મંદિરના નિયામક તરીકે, એટલે આ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યા મંદિર જે હમણાં વત્સલભાઈએ કીધું કે હિડન જેમ ઓફ અહેમદાબાદ છે, ત્યાં આગળ એમના એ ડાયરેક્ટર તરીકે અહીંયા નિમાયા અને એની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રસ લઈ અનેક સેમિનારોનું આયોજન કર્યું છે અને દરેક સંસ્થાઓનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કર્યો છે એમણે. સને 1992 માં શિકાગો, અમેરિકામાં જે યોજાયેલ વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જૈન ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ઇંગ્લેન્ડ, જર્મની, જાપાન, ચીન, પેરુ, બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના, ચીલી, ઓસ્ટ્રિયા, નેપાળ, થાઈલેન્ડ, તિબેટ અને ઓસ્ટ્રેલિયા, મ્યાનમારની ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક મુલાકાતો લીધી છે. અમે યુએસના વિવિધ જૈન સેન્ટરોમાં પ્રતિવર્ષ પર્યુષણ દરમિયાન જૈન ધર્મને લગતા પ્રવચનો આપવાનો ક્રમ એમણે 1992 થી જાળવી રાખ્યો છે. આ માટે અત્યાર સુધીમાં 30 વાર એ યુએસએ ની મુલાકાત લીધી છે અને એ યુએસએ ની મુલાકાતમાં ઇનડાયરેક્ટલી અમે પણ સહભાગી છે. લગભગ એમની એર ટિકિટો અમે કરેલી છે. દેશના 59 રાષ્ટ્રીય પરિસંવાદો, કાર્યશિબિરોમાં સક્રિય રીતે ભાગ લીધો છે. દેશની વિવિધ ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 100 થી વધુ પ્રવચનો આપ્યા છે. ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત ભાષામાં 90 જેટલા સંશોધન લેખો વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સામયિકોમાં પ્રકાશિત કર્યા છે. કોરોના કાળમાં ઓનલાઈન પ્રવચનો આપી રહ્યા છે અને સને 2010માં શાંતિ નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા એવા બૌદ્ધ ધર્મના સર્વોચ્ચ વડા દલાઈ લામાની પાલિતાણાની મુલાકાતનું પણ આયોજન સંકલન પણ તેમણે કર્યું છે. તે દરમિયાન અહિંસા અને ધર્મ એ વિષય ઉપર જૈન આચાર્ય ભગવંતો અને પૂજ્ય શ્રી દલાઈ લામાની સંયુક્ત સભાનું આયોજન સંચાલન પણ આપશ્રીએ કરેલું છે. સને 2011માં એલડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજીમાં ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને સર્વોચ્ચ વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર અબ્દુલ કલામની મુલાકાત ગોઠવી અને તેમના કરકમલોથી ઈ લાઇબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન કરાવ્યું છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, જૈન વિશ્વ ભારતી એવી અનેક સંસ્થાઓ જોડે એ જોડાયેલા છે, સક્રિય રીતે જોડાયેલા છે અને સંશોધન, સંપાદન, શૈક્ષણિક આદિ પ્રવૃત્તિમાં માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. એવા શ્રી આજે આપણે ખૂબ જ નસીબદાર છીએ કે ભાઈ પર્યુષણ કાલથી ચાલુ થઈ રહ્યો છે અને જે ટોપિક આપણે લીધો છે અનેકાદવાદ અને અપરિગ્રહ, કે જૈન દર્શન જે 6 દર્શનમાં છે આ એક જ દર્શન એવું છે કે જૈન દર્શન જે અનેકાવાદમાં માને છે. એના માટે હું શ્રી જીતેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરીશ કે ડિટેલમાં આપણને કંઈક એમાં એ શુદ્ધ જ્ઞાન આપે આપણને. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ દર્શનભાઈ. જીતેન્દ્રભાઈનો પરિચય સાંભળ્યા પછી એવું લાગે છે કે વર્ષમાં ઘણી મીટિંગો કરીએ તો આપણે કદાચ એમને પૂરા માણી શકીએ. આ એકાદ મીટિંગ થી તો થાય નહીં, પણ છતાં પણ આપણા નસીબે આજે 1 કલાક છે આપણી પાસે. તો હું શ્રી જીતેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરું કે આપનું વક્તવ્ય શરૂ કરો અને બધાને મૌન જાળવવા વિનંતી. પ્રણામ વત્સલભાઈ, મારો અવાજ સંભળાય છે? જી સર, સંભળાય છે. ઓકે. રોટરી ક્લબ દ્વારા આયોજિત આજના વ્યાખ્યાનમાં મને આમંત્રિત કર્યો છે તે માટે હું વત્સલભાઈ અને બીજા સહકાર્યકરોનો ખૂબ આભાર માનું છું. મને આજે એ વાતનો આનંદ છે કે જૈન ધર્મના એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત ઉપર આજે આપણે વિચાર જઈ રહ્યા છીએ. સામાન્ય રીતે જૈન ધર્મમાં એવું માનવામાં આવે છે કે પર્યુષણની પૂર્વ સંધ્યા, આવતીકાલ સવારથી પર્યુષણનો પ્રારંભ થશે, એટલે આજની સંધ્યા એ અત્તરવાર્ણા તરીકે પ્રસિદ્ધ હોય છે અને અત્તરવાર્ણાનું બહુ જ મહત્વ હોય છે. તપસ્વીઓ આજે સાંજથી જ સંકલ્પ ધારણ કરી લેતા હોય છે કે આવતીકાલથી અઠ્ઠાઈ કરવી છે કે ઉપવાસ કરવો, શું કરવાનું, અઠ્ઠાઈ કે ઉપવાસ. વત્સલભાઈ, બધાને મ્યુટ કરશો? બધાનો અવાજ આવે છે. વત્સલભાઈ? હા, એક જ છે. બાકીના બધાને મ્યુટ કરી દો. તો હા, તમે પછી અનમ્યુટ કરજો. તમે એકવાર અનમ્યુટ કરજો સર. જૈન ધર્મમાં પર્યુષણની પૂર્વ સંધ્યા અથવા કોઈ પણ મોટી આરાધનાની પૂર્વ સંધ્યા એ અત્તરવાર્ણા તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. પૂર્વ સંધ્યાએ તપસ્વીઓ આવતીકાલથી શરૂ થનારી તપશ્ચર્યાના સંકલ્પ લેતા હોય છે અને
મનોમન તેના માટે કટિબદ્ધ થતા હોય છે. એ દ્રષ્ટિએ આજનું આ પ્રવચન, આજની આ સંધ્યાનું પ્રવચન એ આવતીકાલથી પર્યુષણ પર્વની આરાધનાનું વૈચારિક અત્તરવારણું છે કે આપણે વૈચારિક રીતે સંકલ્પબદ્ધ થઈશું કે આવતીકાલથી શરૂ થનારા પવિત્ર દિવસોની આરાધનામાં આપણે વૈચારિક રીતે પણ કંઈક નવું ચિંતન કરીશું. જૈન ધર્મ પ્રાચીન કાળની અંદર નિર્ગ્રંથ ધર્મ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતો. નિર્ગ્રંથ શબ્દનો અર્થ થાય છે કે જેને કોઈ પણ પ્રકારની ગાંઠો રાખી નથી. ગાંઠનો અર્થ અહીંયા માનસિક ગાંઠો છે, મનની અંદર પડેલી ગાંઠો. મનની ગાંઠો જ જગતના વ્યવહારની અંદર, આપણા મનની અંદર વિવાદ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે જૈન ધર્મએ સૌથી પ્રથમ એ વાત ઉપર ભાર મૂક્યો છે કે મનની ગાંઠોને ઉકેલવી. મનની ગાંઠો જ્યારે ઉકલે છે ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપોઆપ શમી જાય છે. ત્યારબાદ બીજા કોઈ પ્રકારની વિવાદની સ્થિતિ રહેતી નથી અને સર્વ સાથે મૈત્રી, પ્રેમ, કરુણા જેવા સંબંધો વધુ ગાઢ બને છે. સમય જતા નિર્ગ્રંથ શબ્દની જગ્યાએ જૈન શબ્દ પ્રચલિત થયો. જૈન શબ્દ એ જીન પરથી આવેલો શબ્દ છે. જીન એટલે જેમણે જીત્યું છે, જેમણે પોતાના આંતરશત્રુઓને જીતી લીધા છે. આંતરશત્રુ તરીકે જૈન ધર્મ પણ મુખ્ય ભાર મૂકે છે અંદર પડેલા રાગ અને દ્વેષને. રાગ અને દ્વેષને કારણે જ બીજા બધા જ આત્મિક ગુણો, પોતાની અંદર પડેલા ગુણો, ક્ષમા, મૈત્રી, કરુણા, દયા, શાંતિ, ક્ષમા, સત્ય, સંયમ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય જેવા બધા જ ગુણોનો નાશ થઈ જાય છે. એટલા માટે આને આંતરશત્રુ કહ્યા છે. આવા આંતરશત્રુઓ પર સંપૂર્ણપણે વિજય જેણે મેળવી લીધો છે તેને જીન કહેવાય છે અને જીનના અનુયાયીઓ જૈન તરીકે પ્રચલિત છે. આખા વિશ્વમાં આ રીતે જૈન શબ્દ આજે પ્રચલિત છે. આ જૈન શબ્દની સામાન્ય વ્યાખ્યા થઈ. જૈન શબ્દની સામાન્ય ઓળખ એટલે કે જેને આજે આપણે જૈન માનીએ છીએ તે જૈનોની સામાન્ય ઓળખ એટલી માનવામાં આવે છે કે કપાળે ચાંદલો કરતા હોય, ચોવિયાર કરતા હોય અને આવી બીજી અનેક ક્રિયાઓ કરતા હોય તેને જૈન તરીકે આપણે માનીએ છીએ. આ એના બાહ્ય લક્ષણો છે. આંતરિક લક્ષણોની વાત આજે આપણે કરવી છે કે એમના આંતરિક લક્ષણો કેવા હોવા જોઈએ, એનો વિચાર કેવો હોવો જોઈએ, એનો આચાર કેવો હોવો જોઈએ. છેલ્લી સદીમાં વિદ્વાનોએ જૈન ધર્મને એક નવી પહેચાન આપવા માટે સમગ્ર સાહિત્યનું અધ્યયન કરીને એમણે 3 મુખ્ય સિદ્ધાંતોને જૈન ધર્મનો પર્યાય બનાવ્યો. જૈન ધર્મના પર્યાય તરીકે એને વિકસાવ્યા અથવા જગતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા. અહિંસા, અપરિગ્રહ અને અનેકાંત. આ 3 સિદ્ધાંતો એ જૈન ધર્મના હાર્દ છે, જૈન ધર્મનું હૈયું છે. આ હૈયું જ્યાં સુધી ધબકતું રહે છે ત્યાં સુધી જૈન તરીકે પ્રસિદ્ધ પામે છે, જૈન તરીકે તેની ગણના થાય છે. સૌથી પહેલો સિદ્ધાંત તે અહિંસાનો છે. અહિંસા એટલે કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી. આ વ્યાખ્યા પણ ઘણી સ્થૂળ છે. એની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા જૈન શાસ્ત્રોમાં કરેલી છે અને તેનો સંબંધ પણ અનેકાંતવાદ સાથે છે. અનેકાંતવાદને સમજતા જ અહિંસાની વ્યાખ્યા વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. માત્ર જીવોની હત્યા ન કરવી તે અહિંસા નથી, પણ ઘણી બધી સૂક્ષ્મ વાતો જૈન ધર્મના મનીષીઓએ પ્રાચીન કાળથી આજ દિન સુધી કરી છે. એના ઉલ્લેખો મળે છે, શાસ્ત્રમાં એના પાઠો મળે છે. આ જૈન ધર્મની અહિંસામાંથી જ પ્રેરણા લઈને રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીએ અહિંસાના માર્ગે દેશને
સ્વતંત્રતા અપાવી. ગઈ સદીનું એ સૌથી મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય હતું કે કોઈ દેશ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યા વગર, કોઈ પણ જાતના યુદ્ધ લડ્યા વગર એક સત્તાને હરાવી દે, એક સત્તાને દેશ નિકાલ કરે અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે. આની પાછળનું મુખ્ય લક્ષ્ય હતું કે અહિંસા, અને એ અહિંસા દ્વારા સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી એ બહુ મોટું કાર્ય હતું. અને આ અહિંસાના પાઠો ગાંધીજીએ એમના ગુરુ, આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્ર પાસેથી મેળવ્યા હતા. શ્રીમદ રાજચંદ્ર પાસે અનેક વાર એમણે ચર્ચાઓ કરી હતી, એમની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું, અને એ માર્ગદર્શન દ્વારા એમણે જીવનની અંદર ઘણા બધા પ્રયોગો કરીને અહિંસાને અપનાવી હતી. એક નાનકડી ઘટના કે એકવાર ગાંધીજી પ્રાર્થના કરીને ઊભા થયા હતા, ત્યારે એક ચિંતક એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આજે આપે શું પ્રાર્થના કરી? સ્વતંત્રતાની લડત ચાલી રહી હતી, અને એ વખતે આવો પ્રશ્ન એ બહુ જ ટ્રિકી પ્રશ્ન હતો. જો ગાંધીજી એમ કહે કે મેં મારા દેશવાસીઓ માટે સ્વતંત્રતાની પ્રાર્થના કરી, તો એ સીધું અંગ્રેજો તરફનો સૂક્ષ્મ દ્વેષ દર્શાવી રહ્યો હતો. અથવા એમ કહે કે અંગ્રેજો અહીંયાથી ચાલ્યા જાય, અંગ્રેજો અત્યાચાર કરે છે, અંગ્રેજો અમારા દેશના નાગરિકોને પીડે છે, એમને અહીંયાથી ચાલ્યા જવાની પ્રેરણા મળે એવું મેં પ્રાર્થના કરી, તો પણ એ અંગ્રેજો પ્રત્યેનો દ્વેષ દર્શાવે છે. એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ ગાંધીજીએ બહુ સુંદર આપ્યો. એમણે એમ કહ્યું કે મેં પ્રાર્થનામાં મારા દેશના લોકો અને પરદેશી લોકોને સદબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના કરી છે. અને આ બહુ અનેકાંતવાદી જવાબ હતો કે મારા દેશના લોકો અહિંસાના માર્ગે અંગ્રેજોને વંથાવે નહીં, અને અંગ્રેજો સારી રીતે આ દેશ ઉપર જે જુલ્મ કરી રહ્યા છે તે છોડી અને પોતાના દેશમાં ચાલ્યા જાય. આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો આજે આપણને ભારતના ઇતિહાસમાં જોવા મળે છે, આઝાદી કાળના વખતમાં જોવા મળે છે. ગાંધીજીએ આ બધું જ્ઞાન શ્રીમદ રાજચંદ્ર પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને એમને જીવનમાં અપનાવ્યું હતું. ગાંધીજીના પ્રયોગો, સત્યના પ્રયોગોમાં આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે. પહેલી વાત અહિંસાની, બીજી વાત અપરિગ્રહની, ત્રીજી વાત અનેકાંતવાદની. અહિંસાને સમજવા અને અહિંસાને જીવનમાં આચરણમાં લાવવા માટે માત્ર જીવોની હત્યા ન કરવી એવી સ્થૂળ વ્યાખ્યા ચાલે તેવી નથી. જીવોને બચાવવા એ આવશ્યક છે, જીવોની હત્યા ન કરવી એ પણ જરૂરી છે. મનુષ્યએ બેફામ પ્રાકૃતિક તત્વોનો ઉપયોગ કરીને આજની સ્થિતિ એવી ભયંકર કરી દીધી છે કે આવનારી પ્રજા માટે આપણે કેવા વિશ્વને છોડીને જઈશું તેની કલ્પના કરવી બહુ ભયાનક છે. અને આજે આપણે એ પરિસ્થિતિનો ભોગ બની રહ્યા છીએ. અચાનક તીવ્ર વરસાદ પડવા માંડે, ધોધમાર વરસાદ પડવા માંડે, અચાનક તીવ્ર તાપ પડવા માંડે, અને અચાનક ઠંડીનો વ્યાપ વધી જાય. આ બધું જ પ્રાકૃતિક તત્વના બેફામ દોહનથી બન્યું છે, અને આ બેફામ દોહન હિંસાના કારણે થયું છે. મનુષ્યએ પોતાની સુખ અને પોતાની સુખાકારી માટે, ભૌતિક સુખો પામવા માટે એણે પ્રકૃતિના તત્વોનો વિનાશ કરવામાં જરાય કચાશ રાખી નથી. એના મુખ્ય કારણોમાં મનુષ્યએ હિંસાને પ્રધાનતા આપી અને વિકાસના નામે હિંસાને અત્યંત મહત્વ આપ્યું. તેના કારણે આજે આપણે એ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. પણ તેને સમજવા માટે, અહિંસક બનવા માટે, અહિંસાના આચરણ માટે અપરિગ્રહ અને અનેકાંતવાદ આ બંનેને સમજવાની આવશ્યકતા છે. અપરિગ્રહ એટલે આપણે જે નાનકડી વાત વત્સલભાઈએ કરી કે ભાઈ અપરિગ્રહનો સિદ્ધાંત એ બહુ અગત્યનો સિદ્ધાંત છે, અનેકાંતવાદનો સિદ્ધાંત પણ અગત્યનો સિદ્ધાંત છે, અને એના વિશે આજે આપણે વધુ વિસ્તારથી વાત કરવી છે. અપરિગ્રહની વાત હું
થોડી વાર પછી કરીશ. સૌથી પહેલા અનેકાંતવાદ, જે આજનો મુખ્ય વિષય છે, એટલે અનેકાંતવાદ ઉપર થોડીક આપણે વધુ વિસ્તારથી વાતો કરીશું. અનેકાંતવાદ એ શબ્દ, એમાં 3 શબ્દો છે, અનેક, અંત અને વાદ. વાદ શબ્દનો અર્થ અહીંયા વાદ વિવાદના અર્થમાં વપરાયો નથી. અહીં જે વાદ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે તે સિદ્ધાંતના અર્થમાં વપરાયો છે. એટલે અનેકાંતનો સિદ્ધાંત, તેને સંક્ષિપ્તમાં બોલવા માટે અનેકાંતવાદ આપણે બોલીએ છીએ. અનેકાંતનો સિદ્ધાંત વાદ શબ્દનો એ અર્થ થાય છે. હવે આપણે અનેક અને અંત એ બંને શબ્દો પર થોડી વિચારણા કરીશું. અનેક અર્થાત એકથી વધુ, અંત અર્થાત એના ધર્મો, ગુણધર્મો, એટલે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર કેટલા ગુણધર્મો છે તેના વિશે આજથી 2500-2600 વર્ષ પહેલા બહુ ગહન ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. એટલી બધી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી કે લોકો પણ એનો નિર્ણય કરવા માટે બહુ જ પ્રયત્ન કરતા હતા, મૂંઝાતા પણ હતા. તે સમયે બુદ્ધ અને મહાવીર આ પૃથ્વી પર અવતરે છે અને સાધના દ્વારા તેમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. મહાવીર માટે એવું કહેવાય છે કે તેમણે 12.5 વર્ષને ઘોર તપશ્ચર્યા કરીને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, જેને આ પર્યુષણ દરમિયાન કલ્પસૂત્રની અંદર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની સમગ્ર સાધનાનું ચિંતન કરવામાં આવે છે. અને એ સમગ્ર સાધનાને અંતે જ્યારે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી જગતના તમામ જીવોનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય તેનો સતત પ્રયાસ કરતા રહ્યા, ઉપદેશ આપતા રહ્યા, દેશના આપતા રહ્યા. રાગ અને દ્વેષને સંપૂર્ણપણે જીતી લીધા હતા. પછી એમને કશું જ કરવાનું બાકી રહ્યું નહોતું, પણ જગતનું કલ્યાણ થાય એવા ભાવથી જ એમણે દેશના આપી. એટલે લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા સમંતભદ્ર નામના એક આચાર્યએ મહાવીર સ્વામી ભગવાન માટે સર્વોદયી શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. આપણે સર્વોદય શબ્દ વિનોબા ભાવેના વખતમાં સાંભળ્યો, બહુ પ્રચલિત થયો કે સર્વનો ઉદય થાય એવી પ્રવૃત્તિ, તેને સર્વોદય સાધના અથવા સર્વોદય મુવમેન્ટ કહેવામાં આવતી હતી. પરંતુ આ શબ્દનો પ્રયોગ તો આજથી 2000 વર્ષ પહેલા આચાર્ય સમંતભદ્રે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની સ્તુતિ કરતા એમના વિશેષણ તરીકે પ્રયોગ કર્યો હતો કે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના જીવનની અંદર આ જગતના તમામ જીવોના ઉદયની ભાવના હતી. સર્વનો ઉદય થાય તેના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા. સર્વનો ઉદય થાય એવા એમના સિદ્ધાંતની આપણે આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરનો મુખ્ય સિદ્ધાંત અનેકાંતવાદનો હતો. એ વખતે ગૌતમ બુદ્ધ પણ વિચરણ કરતા હતા. બંનેનું વિચરણ ક્ષેત્ર મગધ હતું. અને એ સમયે પાલી ત્રિપિટકમાં અને જૈન આગમોની અંદર જે ઉલ્લેખો મળે છે તે આપણને આશ્ચર્ય પમાડે તેવા છે. પાલી ત્રિપિટકમાં અને જૈન આગમોમાં બહુ સ્પષ્ટ લખેલું છે કે તે સમયે આ દેશની અંદર 360 જુદી જુદી દ્રષ્ટિઓ, એટલે 360 જુદા જુદા વાદો, સિદ્ધાંતો પ્રચલિત હતા. અને એ 360 સિદ્ધાંતો એ પરસ્પર વિભિન્ન, પરસ્પર જુદી જુદી વાતો કરતા હતા. અને એટલે જ મહાભારતે એક જગ્યાએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ સૃષ્ટિની અંદર શ્રુતિર વિભિન્ન, શ્રુતિઓ ભિન્ન ભિન્ન છે. નૈકો મુનિર યશ વચઃ પ્રમાણમ. અને આ જગતની અંદર કોઈ એવા પ્રબળ અને પ્રખર પુરુષ નથી કે જેનું વચન આપણે પ્રમાણ માની શકીએ. કેમ કે કોઈક નિત્યવાદની વાત કરે છે, કોઈક અનિત્યવાદની વાત કરે છે, કોઈ વાચ્યની વાત કરે છે, કોઈક અવાચ્યની વાત કરે છે, કોઈ કહે છે કે ભાઈ આ બધું જ નાશવંત છે, કોઈ કહે છે કે આ બધું જ સ્થાયી છે, નિત્ય છે.
એટલે બધી જ વિચારધારાઓને મુખ્ય બે બાબતોની અંદર વહેંચવી હોય તો એટલું જ કહી શકાય કે કેટલાક મતવાદીઓ હતા જે ઉચ્છેદવાદી હતા અને કેટલાક મતવાદીઓ હતા તે સ્થાયીવાદી હતા, તે નિત્યવાદી હતા, અનુચ્છેદવાદી હતા. આવા 360 જુદા જુદા વાદો એ સમયે પ્રચલિત હતા, એટલે વસ્તુના સ્વરૂપને સમજવું અત્યંત મુશ્કેલ થતું હતું. અને એ મુશ્કેલીનો ઉકેલ લાવનાર કોઈ એવા પુરુષની આવશ્યકતા હતી કે જે આ બધા જ વિવાદોનું શમન કરે. બહુ આશ્ચર્ય પમાડે તેવી વાત છે કે કેટલાક પ્રશ્નો જ્યારે ગૌતમ બુદ્ધને પૂછવામાં આવતા ત્યારે તેઓ અવ્યાકૃત કહીને, એટલે કે આનો જવાબ આપવા જેવો નથી, એની વિચારણા કરવા જેવી નથી, એમાં પડવા જેવું નથી એમ કહીને એને ટાળતા હતા. જ્યારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર એ જ પ્રશ્નોનો બહુ જ સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કરીને જવાબ આપતા હતા અને સમન્વય કરતા હતા. અને એ સમન્વયને કારણે મોટા ભાગે પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપણને એમાંથી પ્રાપ્ત થતો હતો. તો એક તરફ અવ્યાકૃત કહેનાર ગૌતમ બુદ્ધ, બીજી બાજુ પ્રત્યેક તત્વોના સૂક્ષ્મ અંશો સુધી પહોંચીને તેનું વ્યાખ્યાન કરનાર, તેને વ્યાકૃત કરનાર, એટલે કે તેના સ્વરૂપને જણાવવાની જે પ્રવૃત્તિ તે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની હતી. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે જ્યારે આપણે વિશ્વની અંદર જાત જાતના મતભેદો જોઈએ છે ત્યારે આપણને કંટાળો પણ આવે છે. ત્યારે આપણને મનની અંદર થાય કે આટલા બધા વાદ વિવાદો આ સૃષ્ટિ ઉપર ચાલે છે. આપણે ભારત જેવા દેશની અંદર જ જોઈએ તો આપણે નગરે નગરે અનેક જુદા જુદા સિદ્ધાંતોની વાત કરનાર લોકો આજે પણ આપણને મળશે. અને વિશ્વની વાત કરીએ તો અનેક જુદા જુદા વાદ વિવાદોના પ્રસંગો આપણને જોવા મળે છે. આ બધાની અંદર મહત્વની વાત આપણે જે જોઈએ છે તે એ કે જ્યારે પોતાના મતને કોઈ પકડીને બેસી જાય, પોતાના મતને જ સાચો મત માને અને બીજાના બધા જ મતોને અથવા બીજા બધા જ મતોને જ્યારે તે અસત્ય છે એવું માને ત્યારે એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. ત્યાંથી વિવાદની શરૂઆત થાય છે. કેમ કે પોતાનો મત સાચો હોઈ શકે તેવી જ રીતે બીજાના પણ મતો સાચા હોઈ શકે તે સાચી દ્રષ્ટિ છે. અને એમ માનવું કે મારો જ મત સાચો છે, હું જે કહું તે જ સાચું છે અને બાકીના બધાનું મિથ્યા છે, ખોટું છે એવું કહેવું એ પણ બરાબર નથી. અને એવી એકાંગિતા, એટલે એવું જડપણે માની લેવું તે આપણને, એટલે સ્વને અને બીજાને દુઃખનું નિમિત્ત બને છે. જે જડ બની જાય છે, જે બીજાના વિચારોની વાત કરવા તૈયાર નથી અથવા પોતે બીજાના વિચારો ઉપર વિચાર કરવા તૈયાર નથી, તેના માટે આ સંસારની અંદર ઘણા ડગલે ને પગલે દુઃખો એ પોતે સ્વયં આમંત્રે છે. એટલે જૈન ધર્મ એક બહુ મહત્વની વાત કરે છે. એક છે કે વસ્તુની અંદર જુદા જુદા અનેક પ્રકારના ગુણધર્મો રહેલા છે. એ ગુણધર્મોને જે જાણે છે અથવા જાણવાની દ્રષ્ટિ કેળવે છે, બધી જ બાબતો આપણે આખી જિંદગીમાં ક્યારેય પણ જાણી શકવાના નથી, ક્યારેય પણ આપણે જાણી શકીએ એવી ક્ષમતા પણ નથી. અત્યારે આપણે જો વિચાર કરીએ તો વિશ્વની અંદર અનેક વિધાઓ, એટલે અનેક પ્રકારની ફેકલ્ટીઝ છે અને જે જાત જાતના કાર્યો કરી રહી છે. તો એ બધી જ બાબતોને આપણે એક જન્મમાં પૂરેપૂરી ક્યારેય પણ સમગ્રતયા જાણી શકતા નથી, જાણી શકવાની શક્તિમાન પણ નથી. અનેક જન્મોની સાધના પછી આપણે થોડું ઘણું જાણી શકીએ તેવી સ્થિતિ છે. તો આવી સ્થિતિમાં એક વાત સ્વીકારવી રહી કે વસ્તુની અંદર જે ગુણધર્મો છે તે ગુણધર્મોનો સ્વીકાર કરવો, એ ગુણધર્મોના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવો અને આપણે જેટલા ગુણધર્મોને જાણીએ છીએ તેટલાને વિશે આપણે આપણો મત સ્વીકારીએ ત્યાં સુધી સાચું છે. પણ
જે સમયે આપણે એમ કહીએ કે હું જેટલા ગુણધર્મો જાણું છું તેટલી જ વસ્તુ છે, તેટલા જ ગુણધર્મો ધરાવતી વસ્તુ છે, તેનાથી વધુ ગુણધર્મો ધરાવતી વસ્તુ નથી. પણ એવું ક્યારેય બનતું નથી, કારણ કે આપણે એક વસ્તુના એક પ્રકારના ગુણધર્મોને આપણે જાણીએ છીએ અને બીજા પ્રકારના ગુણધર્મોને આપણે ક્યારેય જાણી શકતા નથી. શરીર વિશેની જ વાત કરીએ આપણે તો શરીર વિશે આપણે કેટલી બધી બાબતોથી અજ્ઞાત છીએ. ડોક્ટર જેટલું જાણે છે તેટલું બીજા કોઈ જાણી શકતું નથી શરીર વિશે. અને શરીર વિશે જેટલું ડોક્ટર જાણે છે એના કરતા શરીરની અંદર ઘણી બધી આશ્ચર્યજનક બાબતો પડેલી છે. અને એથી જ આજે આપણે જોઈએ છે કે અનેક જુદી જુદી વિધાઓ મેડિકલ લાઈનમાં અસ્તિત્વમાં આવી છે. કોઈકના નિષ્ણાત હોય, કોઈકના નિષ્ણાત હોય. એક શરીર જેવા યંત્ર માટે એક જ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવે છે તેવું આપણે ક્યારેય કહી શકતા નથી, ક્યારેય એવું માની શકતા નથી. પણ કોઈ એક વિધાનમાં ડોક્ટર એમ કહે કે હું શરીરના બધા જ રોગોનું નિદાન કરી શકું છું, હું શરીરના બધા જ રોગોને મટાડી શકું છું, તેવું આજના યુગમાં આપણે માનતા નથી, કારણ કે વિજ્ઞાન એટલું બધું આગળ વધી ગયું છે. તો શરીર જેવા એક યંત્રની અંદર એટલી બધી આશ્ચર્યકારક બાબતો પડેલી છે, તેના વિશે આપણે ક્યારેય એવું ન કહી શકીએ કે હું તમામ બાબતોને જાણું છું. એનો અર્થ એ થયો કે શરીરની અંદર અનેક ગુણધર્મો પડ્યા છે જે આપણે જાણી શકીએ છીએ, પણ એ સિવાયના અનેક ગુણધર્મો તો એવા છે કે જેને આપણે જાણી પણ નથી શકતા, અને જાણવાની માટેની સાધના કરવા બેસીએ તો પણ એક જન્મ ઓછો પડે. તો આ જ્યારે આપણે સત્યને સ્વીકારીએ છીએ ત્યારે આપણે બીજાના વિચારોને સહેવા માટે, બીજાના વિચારો વિશે આપણને વિચાર કરવાનો અવસર મળે છે, અને આપણને આપણા પોતાના વિચારો પ્રત્યે જે જડતા પેદા થાય છે, એમાં પકડ ઊભી થાય છે, તે પકડ ઉપર આપણે વિરામ મૂકી દઈએ છીએ, પૂર્ણ વિરામ મૂકી દઈએ છીએ, જેથી આપણે બીજી અનેક બાબતોને જાણી અને સમજી શકીએ છીએ. ગાંધીજી એ માટે કહેતા હતા કે હું જે માનું છું એ હું માનું છું, એના વિશે મને દ્રઢ શ્રદ્ધા છે, પણ મારું મન તો અનેક બારીઓ વાળા ઓરડા જેવું છે, અને હું મારા એ ઓરડાની તમામ બારીઓને ખુલ્લી રાખું છું, જેથી બહારથી આવતી હવા, તાજી હવા મારા મનની અંદર પ્રવેશી શકે. આ જ વિચાર એ અનેકાંતવાદને સમજવા માટે બહુ મહત્વનો છે કે આપણા પોતાના મનના ઓરડાની બારીઓને આપણે ખુલ્લી રાખીએ તો વસ્તુના સ્વરૂપને સમજવા માટે આપણે સક્ષમ બનીએ. વસ્તુની અંદર રહેલા અનેક ગુણધર્મોની વાત આપણે વિચારીએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે કોઈક એક વસ્તુ માટે એ વિરોધી અનેક ધર્મો એમાં રહેલા છે. જૈન ધર્મ જે વાત કરે છે અનેકાંતવાદની, તેમાં સૌથી મહત્વની વિશેષતા એ છે કે બે વિરોધી ધર્મોનું એક સાથે એમાં અસ્તિત્વ એ જ એને સિદ્ધ કરે છે કે અનેકાંતવાદ કેટલો ગહન છે. બે વિરોધી ધર્મો એટલે પાણીનો એક ગ્લાસ મૂક્યો હોય અને કોઈ એમ કે આ પાણી ઠંડુ છે કે ગરમ છે. પાણી ઠંડુ પણ છે, જે અનેકાંતવાદી છે એમ કહેશે કે પાણી ઠંડુ પણ છે અને પાણી ગરમ પણ છે. એક જ સમયે આ બે વિરોધી એટલે શીત અને ઉષ્ણ એવા બે ધર્મો એક સાથે કેવી રીતે રહી શકે તેની સિદ્ધિ કરતા કહે છે કે આનાથી વધુ ઠંડા પાણીની અપેક્ષાએ આ પાણી ગરમ છે, અને આનાથી વધુ ગરમ પાણીની અપેક્ષાએ આ પાણી ઠંડુ છે. એટલે સત્ય કેવું છે, સત્યને સમજવા માટે આ અનેકાંતવાદ બહુ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જે સત્યને સમજવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરે છે તેના માટે અનેકાંતવાદ બહુ જ ઉપયોગી એવો સિદ્ધાંત છે. આપણે જોઈએ તો આપણા જીવનની અંદર પણ જે આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ, જે ઘટનાઓમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે અને જેને આપણે સત્ય માનીએ છીએ, તેનું વિશ્લેષણ કરીશું તો તે સત્ય ત્રણ બાબતોથી નિર્મિત થયેલું આપણને જણાશે. પહેલું તો પ્રસંગ એટલે જે વિષય વસ્તુ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તે બાબત. બીજી એ પ્રક્રિયા, આખી ઘટના કેવી રીતે ઘટી છે
તે પ્રક્રિયાના આધારે આપણા વિચારો, આપણી સમજ કેળવાય છે. અને ત્રીજો આપણો પોતાનો અભિપ્રાય. એટલે આ 3 બાબતોથી આપણે સત્યને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. પણ આ 3 બાબતોથી નિર્મિત થયેલું સત્ય એ પૂર્ણ સત્ય નથી. કારણ કે પ્રસંગ જે સામે વસ્તુ પ્રસંગ જે ઘટી રહ્યો છે તેની પ્રક્રિયા આપણે જાણતા નથી. અને એ પ્રક્રિયા ન જાણતા હોવાને કારણે જે વર્તમાનમાં જે અનુભવાઈ રહ્યું છે તેને આપણે સત્ય માની લઈએ છીએ. પણ એની એ જ બાબતો આપણા જીવનની અંદર ઘટે તો આપણને એમ લાગે કે આ કંઈક જુદું જ છે. એટલે પ્રક્રિયા કેવી રીતે ઘટી છે એ આપણે જ્યાં સુધી જાણીએ નહીં ત્યાં સુધી પ્રસંગના સત્યને પામી શકતા નથી. પ્રસંગના સત્યને પામવા માટે આ પ્રક્રિયા પણ જાણવી જરૂરી છે. અને પ્રક્રિયા જાણ્યા પછી આપણો અભિપ્રાય બદલાય છે, આપણને ખ્યાલ આવે છે. એટલે મહાવીર સ્વામી, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર, એમના પ્રથમ અંગ આગમ જે આચારાંગ સૂત્ર છે એની અંદર બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે પાપ ખરાબ છે, પાપી ખરાબ નથી. પાપ ખરાબ છે એવું એટલા માટે કહે છે કે જે અશુભ ક્રિયાઓ છે, અશુભ કર્મ છે, તે અશુભ જ છે, તેને ક્યારેય શુભ કહી શકાય નહીં. પણ અશુભનું આચરણ કરનાર ખરાબ છે એવું કહેવું એ કદાચ અસત્ય હોઈ શકે. કારણ કે એવી જ ઘટનાઓમાંથી પસાર થતી વખતે જેને આપણે અસત્ય, જેને આપણે જૂઠ, જેને આપણે દુષ્કર્મ માનતા હોય તે જ કાર્ય કરવામાં આપણે બાધ્ય બની જઈએ છીએ. ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે સમય અને સંજોગોનો બહુ મોટો પ્રભાવ આપણી ઉપર પડે છે. અને સમય અને સંજોગોના કારણે સત્ય પણ બદલાય છે. એટલે આપણું સત્ય છે એ સત્ય એ આંશિક સત્ય છે. એ આંશિક સત્યનો સ્વીકાર કરવો અને સાથે સાથે સત્યની અનેકાંગિકતા, સત્યની અનેક જે વિધાઓ છે અથવા સત્યના અનેક પક્ષો છે એનો સ્વીકાર કરવો એ અનેકાંતવાદ છે. જ્યાં આ પ્રકારની વૃત્તિનો અંત આવી જાય અને માત્ર પોતે જે માને છે એક સત્યના એક પક્ષનો સ્વીકાર કરીને તેને જ જે સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે, ત્યાંથી વિવાદ, ત્યાંથી સમસ્યાનો પ્રારંભ થઈ જાય છે. આજના યુગમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આજે આખું વિશ્વ આતંકવાદના ભયના ઓછા હેઠળ જીવી રહ્યું છે. આજે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે આપણને આતંકવાદનો ભય નથી, પણ આતંકવાદના મૂળમાં જોવા જશો તો તરત જ સ્પષ્ટ થશે કે એનું મૂળ તો વસ્તુની અથવા પોતે માનેલા સત્યની એકાંગિકતા છે, એકાંતવાદ છે. કે અમે જે માનીએ છીએ તે સત્ય છે, બાકીનું બધું જ મિથ્યા છે. અને એના કારણે આવો જડ અને એકાંગીવાદનો પ્રારંભ થાય છે અને તેમાંથી વિવાદ થાય છે અને તેનાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભય ઉત્પન્ન થાય એટલે પરિગ્રહ શરૂ થઈ જાય કે કાલે મારું શું થશે, હું કેવી રીતે જીવી શકીશ. મારે જો કાલે જીવવું હોય તો મારે આજે મારે એનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ. મારે આજે એને સારી બનાવવી હોય તો આવતીકાલને સારી બનાવવી હોય તો મારે આજે સંગ્રહ શરૂ કરી દેવો જોઈએ. તો ભય એ આપણને પરિગ્રહ તરફ દોડાવે છે. ભય બીજા અનેક પ્રકારના દૂષણો પણ ફેલાવે છે. તેની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. પણ હજુ અનેકાંતવાદને આપણે બરાબર સમજવાનું છે કે અનેકાંતવાદ એક જ વસ્તુની અંદર બે વિરોધી તત્વોને એક સાથે સમાવે છે. એ સમાય છે કેવી રીતે? તો કે અપેક્ષાઓને કારણે સમાય છે. એક બોર્ડ ઉપર એક રેખા અંકિત કરવામાં આવે અને પૂછવામાં આવે કે આ રેખા લાંબી છે કે ટૂંકી છે, તો એ લાંબી પણ છે અને ટૂંકી પણ છે. જો એ રેખાની નીચે બીજી રેખા અંકિત કરવામાં આવે નાની એવી, તો આ એ જ રેખા મોટી થઈ જાય છે. અને એ રેખાની નીચે કોઈ મોટી રેખા અંકિત કરવામાં આવે તો એ રેખા નાની બની જાય છે. એટલે રેખાની અંદર હ્રસ્વત્વ અને દીર્ઘત્વ બંને ધર્મો એક સાથે રહ્યા છે. કોઈ એમ ન કહી શકે કે આ રેખા નાની જ છે અથવા આ રેખા મોટી જ છે. એટલે જકારનો નાશ કરે છે. અનેકાંતવાદ જકારનો નાશ કરે છે. એક બહુ સુંદર ઘટના મિર્ઝા ગાલિબની છે. મિર્ઝા ગાલિબ એકવાર
પોતાના ઘરના ઓટલા ઉપર બેસીને કેરી ચૂસીને એના ગોટલા અને છાલ ફેંકી રહ્યા હતા. એનો એક વિરોધી ત્યાંથી પસાર થાય છે અને પસાર થતા એને જોયું કે મિર્ઝા ગાલિબ તો કેરી ખાઈ રહ્યા છે, કેરી ચૂસી રહ્યા છે. કેરીની સિઝનને હજુ વાર હતી અને મિર્ઝા ગાલિબ આ કેરી ખાઈ રહ્યા હતા ત્યારે પેલાને થોડી ઈર્ષા પણ થઈ. એટલે એને કહ્યું કે गालिब साहब देखिए देखिए ये आम के गोटले या आम के जो गुटलियां हैं और उसके छिलके हैं वो तो गधे भी नहीं खाते हैं. एम કરીને એમની આલોચના કરી કે આમ ગધે भी नहीं खाते हैं और आप खा रहे हैं. ત્યારે એમણે એનો જવાબ આપ્યો કે हाँ हाँ बात आपकी सही है कि आम गधे ही नहीं खाते हैं. તો આ ભી અને હિમા અને કાંતવાદ આવ્યો. એમણે પેલાએ આલોચના માટે કીધું કે ગધેડાઓ પણ આ ખાતા નથી અને તમે ખાઈ રહ્યા છો, એ મને આશ્ચર્ય થાય છે. ત્યારે એમણે એમ કહ્યું કે આ આમ એટલે કે કેરી ગધેડા જ નથી ખાતા, માણસો જ ખાય છે. એટલે પેલાને પણ ગધેડો કહ્યો કે ભી અને હીમાં આ બધા જ સવાલો અને જવાબો સમાયેલા છે. આપણે જ્યારે જ્યારે વિવાદો થાય છે ત્યારે હીમાં અટકી જઈએ છે અને જ્યારે એનું સમાધાન આવે છે ત્યારે ભીથી આવે છે. એટલે જકાર અને અન્ય વસ્તુના અસ્તિત્વનો જે આપણે સ્વીકાર કરવો તે અનેકાંતવાદ છે. પોતાનાથી વિરોધી વિચારોનો સ્વીકાર કરવો, કેમ કે આપણે જે જાણીએ છીએ તે માત્ર આપણે આપણી સીમિત બુદ્ધિથી જાણીએ છીએ, અથવા આપણે માનીએ છીએ કે મારી બુદ્ધિ અસીમિત છે, પણ અસીમિત બુદ્ધિવાળાની અપેક્ષાએ આપણી સીમિત બુદ્ધિ છે. એટલે આપણે જે જાણીએ છીએ તે આપણી જાણકારી ઘણી બધી અલ્પ છે. તો આ જે બાબતો છે એ બાબતોને સમજવા માટે આ અત્યંત આવશ્યક એવો સિદ્ધાંત છે કે જ્યારે અનેકાંતવાદને આપણે સમજીએ છીએ ત્યારે અનેક પ્રશ્નોનો આપણે ઉકેલ લાવી શકીએ છીએ. અનેકાંતવાદ માત્ર આટલું જ કરે છે એવું નથી. વસ્તુની અંદર વિરોધી અનેક ગુણધર્મોનો સ્વીકાર કરે છે અને એ સ્વીકારનો એ ઉકેલ પણ આપે છે કે આવું બને છે કેમ. તો એ 4 બાબતો ઉપર આ વસ્તુની સંભાવના એટલે વસ્તુની અંદર રહેલા અનેક ગુણધર્મોનો સ્વીકાર શક્ય બને છે. એક વસ્તુનું પોતાનું સ્વરૂપ એટલે દ્રવ્ય એટલે કે વસ્તુ પોતે કેવી છે તેની વિચારણા જૈન ધર્મ કરવાનું કહે છે. બીજું ક્ષેત્ર, દરેક ક્ષેત્ર જુદી જુદી રીતે વર્ક કરતું હોય છે. એ ક્ષેત્રનો પ્રભાવ આપણા વિચારો ઉપર પડે છે, ક્ષેત્રનો પ્રભાવ વસ્તુ પર પણ પડે છે. એટલે કોઈ પણ બાબતે વિચાર કરવા માટે ક્ષેત્રને પ્રાધાન્ય આપે છે. જે વાત એક ક્ષેત્રમાં બહુ જ મહત્વની મનાતી હોય તે જ બાબત બીજા ક્ષેત્રની અંદર સાવ તુચ્છ ગણાય. જે બાબતોને ભારત દેશની અંદર અત્યંત મહત્વ આપવામાં આવતું હોય તે કદાચ પાકિસ્તાનમાં ન આપવામાં આવે. એટલે ક્ષેત્રનો પ્રભાવ બહુ જ પડે છે અને આપણી વિચારધારા ઉપર પણ એ ક્ષેત્રનો વિચાર પડે છે. ગુજરાત એવું માનતું હોય કે હિંસા કરવી, દારૂ પીવું એ ખોટું છે અને ગુજરાત બહાર લોકો એવું માનતા હોય કે દારૂ પીધા વગર તો કેમ જીવી શકાય. અમારા પંડિતજી જે બેચદાસજી જેનો ઉલ્લેખ કર્યો એ બેચદાસ પંડિતજી બનારસમાં ભણીને પાલી શીખવા માટે, વિવેકાનંદ કહેતા હતા, સ્વામી વિવેકાનંદ, કે કોઈને પાલી શીખવું હોય તો શ્રીલંકા જવું પડે. શ્રીલંકા ગયા વગર પાલી શીખી શકાય નહીં. તો શ્રીલંકા પંડિત બેચદાસ પાલી ભણવા માટે શ્રીલંકા ગયા હતા અને શ્રીલંકા ગયા ત્યારે જે વિદ્યાપીઠની અંદર પાલી ભણી રહ્યા હતા ત્યારે એમને બહુ તકલીફ પડતી હતી, કેમ કે ત્યાં શાકાહારી ભોજન મળતું જ નહીં. જ્યારે ગુરુએ જાણ્યું કે આ વિદ્યાર્થીઓ શાકાહારી છે ત્યારે એમને બોલાવીને કહ્યું કે માંસાહાર કર્યા વગર જીવી શકાય ખરું? ત્યારે પંડિત બેચદાસીએ કહ્યું હતું કે ભાઈ એ અમે તો જીવ્યા છીએ, અમને તમે જુઓ છો કે અમે કેવી સરસ રીતે જીવન જીવી રહ્યા છે.
તો ક્ષેત્રનો પ્રભાવ વિચારો ઉપર પડતો હોય છે. જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં જુદા જુદા પ્રકારના વિચારો જે આ ક્ષેત્રની અંદર અસત લાગતા હોય તે જ વિચારો બીજા ક્ષેત્રની અંદર સત બની જતા હોય છે અને બીજાના અસત વિચારો આ ક્ષેત્રની અંદર સત બની જતા હોય. એવી જ રીતે સમયનો પ્રભાવ પડે છે. એટલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ. કાળ એટલે સમય, સમય એટલે ટાઈમનો આપણા ઉપર બહુ મોટો પ્રભાવ પડતો હોય છે. જે વસ્તુ આપણે બહુ સારી રીતે પચાવી શકતા હોય તે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર એ જ વસ્તુને પચાવવી બહુ અઘરી થઈ પડે છે. બુદ્ધ પાસે, ગૌતમ બુદ્ધ જ્યારે વિચરણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે નાના સાધુઓ એક દિવસ ગૌતમ બુદ્ધ પાસે આવીને કહે છે કે ભંતે, અમે તો હવે આ સાધુપણું છોડીને પાછા ઘરે જવા માંગીએ છીએ. તો ગૌતમ બુદ્ધે પૂછ્યું કે ભિક્ષુઓ, તમને શું નડ્યું? તમને શા માટે પાછા જવું છે? ત્યારે પેલા નાના બાળ સાધુએ કહ્યું કે આ તમારા સંઘની અંદર બહુ વિચિત્રતાઓ છે. કે કઈ વિચિત્રતા? તો કે બધા જે મોટા મોટા ગુરુઓ છે, જે નામાંકિત છે, એ બધા ગુરુઓના જીવનને અમે જોયું છે, બહુ નજીકથી જોયું છે. તો એ બહુ સરસ મજાની ગાદી ઉપર બેસે છે, બહાર જાય ત્યારે બહુ સરસ વસ્ત્રો પહેરે છે, એમના માટે સારામાં સારું ભોજન એ લઈ આવે છે લોકો, અને એ સરસ ભોજન આરોગે છે. અને પાછા ફરે જ્યારે વિહારમાં, એ લોકો વિહાર કહે છે પોતાના આશ્રમને, પોતાના રહેઠાણને અથવા ઉપાશ્રયને વિહાર કહે છે. અને આવા વિહારો બહુ જ હતા બિહારમાં. એટલે બિહાર શબ્દ એના ઉપરથી આવ્યો કે જ્યાં બુદ્ધનું વિચરણ બહુ હતું અને ઘણા બધા વિહારો હતા, એટલા માટે એ બિહાર તરીકે પ્રચલિત થયું. તો કહે છે કે જ્યારે વિહારમાં પાછા આવે ત્યારે એમના પગ ધોવામાં આવે, એમનું મુખ ધોવામાં આવે, એમના પરસેવાને લૂછી લેવામાં આવે છે. અને અમે કંઈ પણ કરીએ તો અમને કહે છે કે ન કપ્પઈ, તમને આ કલ્પે નહીં. અમે કંઈ સરસ ગાદી ઉપર બેસવા જઈએ તો કે ના, તમારે તો એક સાદા આસન ઉપર બેસવાનું. અમને કોઈ સારું ભોજન આપવામાં આવે તો કહે કે ના, આ ભોજન તમારે નહીં ખાવાનું, તમારે તો સાદું ભોજન જ વાપરવાનું. અમે કોઈ પગ ધોવા જઈએ તો કહે કે તમારે પગ ન ધોવાય. આવું બધું અમને કહે છે. એટલે અમે કંટાળી ગયા છીએ. તમારા સંઘની અંદર ડબલ ધોરણો છે, કેટલાકને સારું મળે છે અને કેટલાકને તકલીફ પડે છે. એટલે બુદ્ધ હસી પડ્યા અને કહે છે કે સારું, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, તમે એનો જવાબ આપજો, એટલે હું તમને તમારી ઈચ્છા મુજબ કરવા દેવાની છૂટ આપીશ. તો કે સારું, કહો. તો કે એક હાથીનું જૂથ હતું. એ હાથીનું જૂથ જઈ રહ્યું હતું. એમાં મોટા હાથીઓ હતા, નાના નાના બચ્ચાઓ પણ હતા, જેને આપણે મદનિયું કહીએ છીએ, આવા મદનિયાઓ પણ હતા. અને સાથે એક બહુ મોટું ટોળું આવી રીતે જંગલમાં વિચરણ કરી રહ્યું હતું. મોટા હાથીએ જ્યારે ભૂખ લાગી ત્યારે એક મોટા ઝાડના થડને સૂંઢમાં ભરાવીને તોડી નાખ્યું અને તોડીને એને એ થડ ખાવા માંડ્યો. મોટા હાથીઓ થડ ને મોટી મોટી ડાળીઓ ખાવા માંડ્યા. બુદ્ધ કહે છે કે આ જોઈને પેલા નાના બાળકો પણ થડ ખાવા જાય તો એની શું હાલત થાય? એ શું ખાય? તો કે એ તો નાની નાની ડાળીઓ અને પાંદડા ખાય. કેમ કે એમના દાંત જ એટલા બધા નાજુક હોય કે એ જો થડ ખાવા જાય તો દાંત પડી જાય અને કશું ખાઈ શકે નહીં. એટલે બુદ્ધ હસીને કહે છે કે બસ મારો પણ આ જ જવાબ છે. તમે જ્યારે પરિપક્વ બની જશો, તમે જ્યારે બહુ સુંદર રીતે જ્ઞાન ધ્યાન આદિ કરતા કરતા એક કક્ષાએ પહોંચશો ત્યારે આ સંસારની ભૌતિકતા તમને પરેશાન કરી શકશે નહીં. પણ અત્યારથી જ જો સંસારની ભૌતિકતાની અંદર અટવાઈ જશો તો તમે તમારું સાધુપણું ગુમાવી દેશો. અને તે બધા જ બાળ સાધુઓના મનનું સમાધાન થયું. એટલે એક અવસ્થામાં જે વસ્તુ સારી છે તે બીજી અવસ્થા માટે હાનિકર્તા છે, અને બીજી અવસ્થા માટે જે હાનિકર્તા છે તે બીજા માટે લાભ કરતા હોઈ શકે. તો આ એક કાળનો જેવી રીતે ક્ષેત્રનો પ્રભાવ પડે છે તેવી રીતે કાળનો પણ પ્રભાવ પડે છે. એવી જ રીતે ભાવનો, આપણા પોતાના વિચારોનો પ્રભાવ આપણી માન્યતા સત્યને પારખવાની સ્થિતિ ઉપર બહુ મોટો પડતો હોય છે. કે આપણા મનની અંદર જે પ્રકારના વિચારો હોય છે તેવા જ પ્રકારનું આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તે સિવાયનું કશું આપણને દેખાતું નથી હોતું. એક સામાન્ય ઘટનાની વાત કરીએ તો આપણને લાલ રંગની કાર બહુ જ પ્રિય હોય
તો રસ્તાની અંદર માત્ર આપણને લાલ રંગની કાર દેખાતી હોય છે, બીજી અનેક રંગોની કારો જતી આવતી હોય છે, તે આપણે એને ક્યારેય નોટિસ કરતા નથી, તેની નોંધ પણ લેતા નથી. તો રંગ જે ગમી ગયો તે રંગ આપણા માટે આપણા મનની અંદર રજીસ્ટર થયેલો છે એટલે પ્રિય લાગે છે. બાકીના બધા રંગો આપણા માટે કોઈ મહત્વ રાખતા નથી એટલે આપણે તેના વિશે વિચાર સુદ્ધા પણ કરતા નથી. આવું જ આપણા જીવનની અંદર અનેક પ્રસંગોમાં બને છે કે આપણા મનમાં કોઈના વિશે દ્વેષ વ્યાપી ગયો હોય તો એ હંમેશા એના માટે આપણા મનની અંદર ખરાબ જ વિચાર આવે છે, એ દુશ્મન જેવો થઈ જાય છે. જે વાત શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે આચારાંગ સૂત્રની અંદર કહી હતી કે પાપ ખરાબ છે, પાપી ખરાબ નથી. એને કોઈક પ્રસંગે તમારી સાથે કોઈક પ્રકારનો વ્યવહાર કર્યો હોય તો એ પ્રસંગ પૂરતો એ માણસ ગલત હોઈ શકે, ખોટો હોઈ શકે, પણ સમગ્રતયા એ ખોટો બની જતો નથી. એકવાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને પૂછવામાં આવ્યું હતું, એમના પ્રથમ શિષ્ય ગૌતમે પૂછ્યું હતું કે નિયમ લેવો, જે કાલથી પર્યુષણની અંદર ઘણા બધા પચકાણ લેશે. એ પચકાણ એ જૈન પારિભાષિક શબ્દ છે અને એનો અર્થ થાય છે નિયમ લેવો, કે આજના દિવસે હું કોઈ પણ પ્રકારનો આહાર ગ્રહણ કરીશ નહીં. આવું ઉપવાસનો નિયમ લેનાર, ઉપવાસનો પચકાણ લેનાર એ સારું કહેવાય કે ખરાબ કહેવાય? આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ગૌતમ નામના એમના પ્રથમ શિષ્ય, ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ એનું નામ છે. ત્યારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે એનો જવાબ આપતા કહ્યું છે કે સારો પણ નથી અને ખરાબ પણ નથી. એટલે કે સારો પણ છે અને ખરાબ પણ છે. કે જો એ સમજપૂર્વક ઉપવાસ કરતો હોય, સમજપૂર્વક એ અન્નનો ત્યાગ કરતો હોય તો એનો નિયમ બહુ ઉચ્ચ કોટીનો નિયમ છે. અને જો એ સમજ વગર એવો નિયમ કરતો હોય તો એ ગતાનુગતિકતા છે. અને આવા સમજ વગરના નિયમથી એને જ્યારે સાંજ પડશે ત્યારે બીજા દિવસના પારણાના જ વિચારો આવવા માંડશે કે આવતીકાલે સવારે પારણામાં સરસ મજાના મગ બનાવશે, રાબડી બનાવશે, ફલાણ એટલે કે સૂંઠ અને ગંઠોડાની પેલી લાડુડી બનાવશે, મજા આવી જશે. તો એ અજ્ઞાનતાપૂર્વકનો નિયમ એ સાંજ પડતા પડતા તો એના મનની અંદર આહારના વિચારો તરફ દોડી જશે અને એથી એ અજ્ઞાનપૂર્વકનું જે પ્રત્યાખ્યાન એટલે પચકાણ છે તે સુપ્રત્યાખ્યાન નથી, એ સારું પ્રત્યાખ્યાન નથી, એ તો એને વિકાર ઉત્પન્ન કરનારું છે. આવું એક બીજું એમની એક શિષ્યા જેનું નામ જયંતી હતું. આજથી 2600 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. શ્રમણ ભગવાન જ્યારે વિચરણ કરી રહ્યા હતા ત્યારની વાત કરું છું. એમણે એ શ્રાવિકાએ, એમની શિષ્યાએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભગવાન, જાગવું સારું કે સૂવું સારું? આનો જવાબ બહુ સુંદર રીતે આપે છે. કહે છે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર કહે છે કે જાગવું સારું અને સૂવું પણ સારું. એટલે એ શ્રાવિકા મૂંઝાઈ ગઈ કે આ કેવો જવાબ, કે જાગવું જગના ભી અચ્છા હૈ ઓર સોના ભી અચ્છા હૈ? તો એને પૂછ્યું કે આનો મને ઉકેલ આપો. તો કહે છે કે જે ધાર્મિક છે, જે દયાળુ છે, જે કૃપાળુ છે, જે શૂરવીર છે, બીજાના હિતની ચિંતા કરે છે, તેવાનું જાગવું સારું છે. કેમ કે જાગશે તો અનેકનું કલ્યાણ કરશે. પણ જે દુષ્ટ છે એનું સૂવું સારું, કે સૂઈ જાય તો વધુ સારું. એટલે જાગરણ કે સૂવું, ઊંઘવું એ બે સારું અને ખરાબ એ જુદા જુદા પ્રસંગને આધીન હોય છે. એટલે સત્યને પામવું એટલું સરળ નથી. અનેકાંતવાદ સત્ય સુધી લઈ જાય છે કે આ વસ્તુના અનેક પાસાઓનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ, જુદા જુદા પાસાઓનો વિચાર કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ગીતાની અંદર પણ બીજા અધ્યાયની અંદર જે સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણોની વાત કરી છે, તે સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણોની અંદર કહે છે કે જે મુનિ છે તે હંમેશા જાગૃત હોય છે અને અમુનિ છે એ હંમેશા સૂતા હોય છે. એટલે એ દિવસે પણ એની મતિ, જે અમુનિ છે એટલે જે દુષ્ટ લોકો છે, એની મતિ તો સૂતેલી જ હોય છે, એટલે ખરાબ કરવામાં પ્રવૃત્ત હોય છે. અને મુનિ છે તે રાત્રે સૂતા હોય તો પણ એ બીજાના કલ્યાણની જ વાત વિચારતા હોય. એટલે એ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે તે નિંદમાં, ઊંઘમાં પણ જાગવાનું જ કાર્ય કરી રહ્યા છે. બીજો એક પ્રશ્ન જયંતીએ પૂછ્યો છે કે બનતે,
બળવાન સારો કે દુર્બળ સારો, એનો પણ એમણે એવો જ જવાબ આપ્યો છે કે જે પરોપકારી છે એ બળવાન હોય તો સારો, અને જે પાપી હોય તે દુર્બળ હોય તો સારો. જે દુર્બળ હોય તે બીજા પાપ કરી શકશે નહીં, અને બળવાન પરોપકારી હશે તો બીજા અનેકના કલ્યાણનું કાર્ય કરી શકશે. તો આ જે વસ્તુના અનેક પાસાઓનો વિચાર કરીને એને જે જવાબ આપવો, એને એ રીતે વિચાર કરવો, તે વસ્તુના સત્ય સુધી પહોંચવામાં બહુ જ મદદરૂપ થઈ શકે છે. તો વસ્તુની અંદર રહેલા અનંત ધર્મનો સ્વીકાર એ અનેકાંતવાદ છે. અને એ વસ્તુના અનેકાંતવાદનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ઘણો બધો ફરક પડે છે, અને બહુ જ જીવનની અંદર સત્ય તરફની આપણી જે ભાવના છે તે ઉજાગર થાય છે, વધુ ઘનિષ્ઠ બને છે, વધુ તીવ્ર બને છે. એક નાનકડી ઘટનાના આધારે આપણે સત્ય કેવી રીતે બદલાતું હોય છે એની આપણે વિચારણા કરીએ તો ખ્યાલ, એક બહુ સામાન્ય ઘટના કે એક કુંડાળું વળીને 15 માણસો બેઠા હોય અને 15 માણસોને એક કેમેરા આપ્યો હોય અને બરાબર વચ્ચે એક ઓશીકું મૂકી દીધું હોય. એ ઓશીકું નો ફોટો ખેંચવાનો કહ્યું હોય કે દરેક જણ ફોટો ખેંચે, અને એ ફોટાને પોઝિટિવ લઈને બધા બેઠા હોય, અને કોઈ એમ કહે કે મેં પાડેલો ફોટો જ સાચો છે, બાકીના બધા જ 14 જણના ફોટા ખોટા છે, કેમ કે મારા જેવો ફોટો આવ્યો નથી, મેં જે ફોટો પાડ્યો છે તેનાથી જુદા પ્રકારનો આ ફોટો છે એટલે ખોટો છે, મેં જે પાડ્યો છે તે જ સાચો છે. તો આ બહુ મોટું વિવાદનું કારણ બનશે, કારણ જેવી રીતે પોતે જે એંગલ ઉપરથી બેસીને ફોટો ખેંચ્યો છે તેવો જ બીજાએ પણ બીજા એંગલમાં બેસીને બંને ફોટા ક્યારેય પણ સરખા ન હોઈ શકે, અને છતાં પણ સત્ય છે. બંને જુદા એંગલથી લેવાયેલા હોવાને કારણે સત્ય છે પણ સરખા નથી. આપણી હંમેશા સરખાને માપવા જાય અને એના કારણે આપણે સત્યને પામી શકતા નથી. તો આ જે બાબત સમજવા માટે એને પૂરું કરવાનું છે. વત્સલભાઈ, અવાજ આવે છે વચ્ચે? મારે પૂરું કરવાનું છે? ના ના, ભૂલથી આ કોઈકનું ચાલુ થઈ ગયું હતું, કરી દીધું મ્યુટ. વાંધો નહીં. તો એને સમજવા માટે એક નયવાદનો સિદ્ધાંત પ્રરૂપ્યો છે. નયવાદ એટલે વક્તાની પોતાની દ્રષ્ટિ, પણ એ દ્રષ્ટિ ત્યાં સુધી સત્ય છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિ સત્ય ત્યાં સુધી છે કે જ્યારે હું બીજાની દ્રષ્ટિને સ્વીકારતો હોઉં. જો હું બીજાની દ્રષ્ટિનો અસ્વીકાર કરું તો મારી દ્રષ્ટિ પણ મિથ્યા બની જાય છે, એટલે હું મિથ્યા દ્રષ્ટિ બની જાઉં છું. એટલે એનો સાદો સરળ અર્થ એ છે કે હું મારા વિચારોને જેવી રીતે માનું છું તેવી જ રીતે બીજાના વિચારોમાં પણ સત્યાંશનો સ્વીકાર કરવો. મારો વિચાર એ સંપૂર્ણ સત્ય નથી, એમાં પણ સત્યનો અંશ છે. તેવી રીતે બીજા એંગલ પરથી વિચારનાર પુરુષની અંદર પણ બીજો સત્યનો અંશ હોઈ શકે, અને એનો સ્વીકાર એ નયવાદ છે. એ નયવાદના સિદ્ધાંતથી ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણે હલ કરી શકીએ છીએ, એનું સમાધાન મેળવી શકીએ છીએ. અનેકાંતવાદ જે આ રીતનો વિચાર એક આપણા મનની અંદર વિચારોની ઉદારતાને પ્રેરે છે, બીજાના વિચારોને સમજવાની આપણા અંદર શક્તિ પેદા કરે છે, અને સત્ય સુધી પહોંચવાનો આપણને એક મોકળો માર્ગ આપે છે. આ જ્યારે સમજાય છે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ જગતની અંદર જેટલું છે તેટલું પર્યાપ્ત છે. જગતની અંદર જેટલા પણ જીવો છે, જગતની અંદર જેટલા માનવીઓ છે એટલે કે મનુષ્યો છે, જગતની અંદર જેટલા પ્રાણીઓ છે, જગતની અંદર બીજા જીવો છે, તેના માટે આ જગતની અંદર જે પ્રાકૃતિક સંપત્તિ છે તે પર્યાપ્ત છે. પણ કોઈ એક માણસના મનની અંદર જે ઈચ્છાઓ છે તેના માટે આ અપર્યાપ્ત છે. આ બહુ અદ્ભુત વાત કરે છે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર. એમની અંતિમ દેશના એટલે એમનો અંતિમ ઉપદેશ છે એની અંદર આ વાત કરે છે. કોઈ એક માણસ માટે આ સૃષ્ટિની અંદર કશું જ ઓછું નથી, એને જેટલું જીવવા માટે જોઈએ તેટલું પર્યાપ્ત છે. પણ કોઈ એક માણસના મનની અંદર જે ઈચ્છાઓ છે
એ ઈચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરવા માટે બધું જ એને સોંપી દેવામાં આવે તો પણ એ અપર્યાપ્ત છે. એનું દ્રષ્ટાંત આપતા કહે છે કે કોઈ એક માણસને આ જગતના બધા જ પર્વતો સુવર્ણના બનાવી દેવામાં આવે અને આ જગતના બધા જ પથ્થરોને હીરા મોતી માણેક જેવા બનાવી દેવામાં આવે અને એને એનો માલિક બનાવી દેવામાં આવે તો પણ જો એની ઈચ્છાની અંદર અસંતોષ પડ્યો હશે, તૃષ્ણા પડી હશે, એના મનની અંદર વધુ પામવાની ભાવના પડી હશે તો એ વિચારતો હશે કે ભગવાને આટલા જ પર્વતો કેમ બનાવ્યા, ભગવાને આટલા જ પથ્થરો કેમ બનાવ્યા હશે, આના કરતા વધુ પર્વતો હોત, એક જ હિમાલય કેમ, 5 હિમાલય હોત તો હું 5 હિમાલય જેટલા સુવર્ણનો માલિક બની શક્યો હોત. એટલે જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓને માટે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે એમની અંતિમ દેશનામાં કહ્યું કે ઈચ્છાઓ આકાશ સમા અનંતિયા, ઈચ્છાઓ આકાશ જેટલી અનંત છે એને એ ઈચ્છાઓને આપણે ક્યારેય પણ આપણા જીવનની અંદર પરિપૂર્ણ કરી શકતા નથી. તો ઈચ્છાઓની પરિપૂર્ણ કરવા તરફ પાછળ દોડવાને બદલે જો આપણી આવશ્યકતાઓને જાણીએ તો આવશ્યકતાઓની પરિપૂર્તિ કરવા માટે આપણી પાસે અમાપ સંપત્તિ છે. આપણે અનેક જન્મો સુધી જીવી શકીએ એટલો પૈસો આપણી પાસે છે, પણ આપણી ઈચ્છાઓને કારણે આપણને જે મળ્યું છે તે હંમેશા દુઃખ પ્રેરે છે. એક બહુ સુંદર વાત ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી 300 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા, ગુજરાતી બહુ મોટા ગજાના વિદ્વાન અને અનેક વિષયોના નિષ્ણાત. એમણે એક ગ્રંથ લખ્યો છે જેનું નામ જ્ઞાનસાર છે. એ જ્ઞાનસાર અષ્ટકની અંદર એક પરિગ્રહણ અષ્ટક નામનું એક અષ્ટક લખ્યું છે અને એમ કહે છે કે કોઈક એક માણસ જ્યોતિષ પાસે જાય છે, ગ્રહોની લઈને, એટલે પોતાની કુંડળી લઈને જાય છે અને કહે છે કે મહારાજ જુઓ ને કે મને કયો ગ્રહ નડે છે. એટલે જ્યોતિષે કુંડળી તો હાથમાં લીધી, થોડી વાર જોયું અને પછી હસી પડ્યા અને કહે છે કે ભાઈ તને કોઈ ગ્રહ નથી નડતો, આ પરિગ્રહ નડે છે તને. પરિગ્રહ નામનો જે ગ્રહ છે ને એ નડે છે, એને તું જીતી લે તો તને જીવનમાં ક્યારેય પણ દુઃખ નહીં આવે. આપણી ઈચ્છાઓ, અમર્યાદ ઈચ્છાઓ આપણને દુઃખ પ્રેરે છે. પરિગ્રહનો અર્થ આ અમર્યાદ ઈચ્છાઓ છે. આપણા મનની અંદર પડેલી ભયની લાગણીઓ છે. આપણને મળેલું જે છે તે અપર્યાપ્ત એટલે કે અપૂર્ણ લાગે છે, તેમાંથી આપણને उसके कारण हमें बहुत पीड़ा होती है. तो हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं पैदा होती है, उस इच्छाएं ही हमारे मन में परिग्रह के प्रति प्रेरित करती है. हमारे मन में बहुत परिग्रह की भावना पड़ी हुई है और इसीलिए हम दुखी है. उस संदर्भ में उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि ये ग्रह और कोई ग्रह नहीं नड़ता है, मतलब नहीं परेशान कर रहा है. केवल आपको जो ग्रह परेशान कर रहा है वो परिग्रह नाम का ग्रह परेशान कर रहा है. आप देखिए कि इस संसार में हम जीवन के बारे में देखें तो हम पिछली सदी में एक बहुत बड़े चिंतक के जीवन को देख चुके हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में अमर्याद संपत्ति इकट्ठी की थी, जो आज हमें कल्पना जैसी लग रही है. मैं बात कर रहा हूँ रजनीश जी की, ओशो की. ओशो जब भारत छोड़ करके ओरेगोन सिटी में गए, वहाँ उन्होंने रत्नीशपुरम बसाया. वहाँ रत्नीशपुरम बसाने के बाद उन्होंने कई हेलीकॉप्टर, कई विमान और कई रोल्स रॉय कार इकट्ठी की थी और फिर भी उनको ये कम लग रही थी. वो चाहते थे कि मेरे पास 360 रोल्स रॉय कार होनी चाहिए और वो कार मैं प्रत्येक दिन अलग अलग कार में बैठ करके मैं प्रवचन खंड तक पहुंचूं. तो उनके आश्रम से प्रवचन खंड तक जाने के अलावा उनके लिए रोल्स रॉय कार की कोई आवश्यकता नहीं थी. फिर भी 94 रोल्स रॉय कार उनके पास थी, फिर भी उनको कम लग रही थी कि अभी मुझे और रोल्स रॉय कार चाहिए. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब तक संतोष और मन के अंदर हमारे जीवन की जो आवश्यकता है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे
तो मनुष्य के लिए हमेशा अमाप संपत्ति पे अपूर्ण लगेगी, कम लगेगी। इसलिए एक दूसरे जीवन की चर्चा करें। जहां हमने रजनीश के जीवन की चर्चा की, उसी तरह हम एक आज के जैन साधु के जीवन की चर्चा करें तो जैन साधु का जीवन इतना मतलब संयमित है कि जो केवल 20 लीटर से भी कम पानी में दिन गुजारते हैं। हम जहाँ 400 लीटर पानी हर रोज उपयोग में लेते हैं, करीब करीब 400 से ज्यादा होगा, 400 लीटर से ज्यादा पानी हम यूज करते होंगे, लेकिन एक जैन साधु 20 लीटर से भी कम पानी में दिन गुजारते हैं और प्रसन्न रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये केवल हमारे लिए नहीं है, संसार के सभी लोगों के लिए। वही अपरिग्रह की स्थिति है। एक बार गांधी जी का एक बहुत सुंदर घटना है कि गांधी जी को एक गवर्नर के साथ मीटिंग थी और वो मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार थोड़ा पानी ले आओ, मैं अपना मुंह साफ कर लूं। तो सरदार एक पानी का एक लोटा भर के ले आए और उससे गांधी जी ने मुंह धोया, आधा पानी रख छोड़ दिया और आधे पानी से मुंह धो लिया। तो सरदार हंसने लगे कि गांधी जी बापू, आप जरा सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किसके साथ वो मीटिंग करनी है, वो तो जरा सोचिए। तो कहा कि सरदार इधर आओ, यहाँ आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके साथ मेरी मीटिंग होनी है। वाइसरॉय के साथ मीटिंग है, कोई बात नहीं, आप आओ मेरे पास। और उनको कहा कि लो मेरा मुंह सूंघो, कहीं गंध आ रही है। उन्होंने कहा नहीं गंध तो नहीं आ रही है। तो कहा कि मेरे मुंह धोने के लिए जितना पानी चाहिए उससे मैं यदि एक बूंद भी अधिक प्रयोग करता हूँ तो मैं क्राइम करता हूँ, मैं हत्या कर रहा हूँ। ये बात गांधी जी ने कही थी। वो जीवंत अपरिग्रह का दृष्टांत है कि हम इस तरह से नहीं सोचेंगे तो हम इस संसार में क्राइम कर रहे हैं। वो हमारा परिग्रह हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्राइम करके जा रहे हैं। तो अपरिग्रह का सिद्धांत भी बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है। समय काफी हो चुका है, मैं अपरिग्रह के बारे में और ज्यादा विचार नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। समय के पाबंदी के कारण मुझे जो समय दिया गया है वो समय अब पूर्ण हो रहा है। मैं यही मेरी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू जितेंद्र भाई, आपे बहुत सूक्ष्म वातो बहुत सरल भाषा में समझावी। आपनो खूब खूब आभार। जो कोईक ने प्रश्न होय तो नो हैंड रेज करे, दीपेन भाई પછી એ રીતે મોડરેટ કરશે જેને પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય એના માટે પ્લીઝ। હવે યાર 5 મિનિટ આપણું હાઉસ ઓપન છે પ્રશ્નો પૂછવા। मेरा एक प्रश्न है जितेंद्र भाई। हाँ जी। अब आपका नाम बताइए। जी महेंद्र मुनो, जालोर से हूँ मैं। ओके। मेरा प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है, अनेकांतवाद और श्यादवाद में मोटा मोटा क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक सिद्धांत है और दूसरा उस सिद्धांत को कथन करने के लिए, सिद्धांत को समझाने के लिए जो शैली है उसको श्यादवाद कहते हैं। हम सिद्धांत को वैसे ही नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए जो एक प्रक्रिया है, जो एक शैली है, जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसको श्यादवाद कहते हैं। इसलिए श्यादवाद सिद्धांत को कथन करने की शैली है और अनेकांतवाद है वो सिद्धांत है। धन्यवाद। સેકન્ડ શ્રેયાંગ ભાઈ આપ જ અનાઉન્સ કરો, શબનમ બેન અને નીતિન ભાઈ। शबनम जी चपलोट प्लीज। हाँ जी, जितेंद्र भाई आपका जो बोला कल से प्रदूषण चालू हो रहे हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी भी। आप फिर से बताइए, पहले से बोलिए। जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि कल से प्रदूषण चालू हो रहे हैं और आपने जितनी बातें बताई उसमें काफी कुछ गहराई से आज समझ में आई भी है। जैसे एक चीज मैं बोलना चाह रही थी
अपरिग्रह के बारे में। आपने जैसे महावीर स्वामी जी ने ये कहा था कि पानी घी की तरह महंगा हो जाएगा, बहुत पहले, कितने वर्ष पहले उन्होंने बोला था। आज हम पानी का जो यूज कर रहे हैं और दूसरों को जब बोलते हैं कि काम करिए, जैसे मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ, आज के बच्चे हैं या जो घर में काम करने आते हैं या उन लोग को गांव से आ रहे हैं, पर फिर भी उनका ये है कि पानी बहुत सारा यूज करते हैं। काफी बार उनको समझाया गया, तो कोई आप ऐसा कुछ तरीका बताइए जो सरलता से हम उनको ये भी समझा सकें और उनको वो एकांतवाद भी नहीं लगे। आज की जो अनेक ऐसे मूवीज निकले हुए हैं, साइंस के फिक्शंस है, जिसमें इस बात पर बहुत गंभीरता से चिंतन किया है। एक अल गौर की एक मूवी है जो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें भी उन्होंने बताया कि पानी का क्या मूल्य है। जब हम धर्म की दृष्टि से बात करते हैं तो बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जब हम साइंस की दृष्टि से बात करते हैं, आज के वैज्ञानिकों ने जो पानी का महत्व समझाया है उसकी बात करते हैं, तो बच्चों को तुरंत उसकी समझ आने लगती है। और जो बच्चे समझ करके करते हैं वो बड़े भी नहीं कर पाते हैं, ये भी एक सत्य बात है। इसलिए हमें आज के विज्ञान के द्वारा जो पानी के मूल्य का जो कथन किया है, ऐसे मूवीज है, ऐसे बुक्स भी है। आज बहुत सारी बुक्स हमें मिल रही है, यूट्यूब पर भी पानी के ये बातें कही गई है। उसको यदि आप देख करके बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में पानी का मूल्य समझ में आएगा। वैसे जैन धर्म में ये बात कही गई है कि पानी का उपयोग घी की तरह करना, जैसे घी हम उपयोग में लेते हैं उसी तरह पानी का उपयोग करना। पानी मतलब कभी भी दुर्व्यय नहीं करना चाहिए। दुर्व्यय करने से हम, मैंने कहा कि क्राइम करते हैं, उसको हमें बच्चों को समझाने से बच्चों के मन में, दिमाग में ये बात आ सकती है। और दूसरी तरफ जो काम हम करते हैं ना, जो कहते हैं, उसका पालन पहले हमें समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे के मन में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। इसलिए हमारी बातों का महत्व नहीं बढ़ता रहता है बच्चों के मन में, और बच्चे कह देते हैं कि भाई पहले आप तो करो फिर बाद में हमें कहना। तो हमें भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में पहले उसका अनुभव करें, उसका आचरण करें और फिर बच्चों को कहें, तो बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, रोटेरियन मनीष भाई मेहता। जितेंद्र भाई, जय जिनेन्द्र। मारे अनेकांतवाद સિવાય પણ થોડા ક્વેશ્ચન થાય છે તો એ પૂછી શકાય? મને તમારો અવાજ નથી બેન, આપની ઓડિયો નથી ક્લિયર બિલકુલ. હેલો, હા જી, સંભળાય છે આપને? હા, ક્લેરિટી નથી, બોલો આપ. હા, નીતિનભાઈ શાહ, the last question please. હેલો, સંભળાય છે આપને જીતેન્દ્રભાઈ? હા, બોલો. હા, જય જીનેન્દ્રભાઈ. આપણે અનેકાંતવાદનું આપે બતાવ્યું કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળ ત્રણનો એના ઉપર પ્રભાવ પડે છે, એ બરાબર ને? દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ. ચોથું કયું? ભાવ. ભાવ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. અને એની સિવાય બીજું મારે જાણવું હોય તો પૂછી શકું છું? અત્યારે બેન આપણી પાસે ટાઈમ ઘણો ઓછો છે, આપણે લાસ્ટ એક નાનો જ ક્વેશ્ચન છે થોડોક. બેન તમે વત્સલભાઈ પાસેથી મારો નંબર લઈ લેજો, પછી ગમે ત્યારે પ્રશ્ન. હાજી હાજી, ઓકે. થેન્ક યુ બેન. ઓકે, લાસ્ટ જય ક્વેશ્ચન જીનેન્દ્ર. નીતિનભાઈ શાહ. નમસ્તે જીતેન્દ્રભાઈ, ખરેખર ખૂબ ખૂબ સૂક્ષ્મ વાતો કરી અને ખૂબ મજા આવી. વૈશલભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમારી સંસ્થાને એટલે કે રોટરી મેજેસ્ટીને સહભાગી સંસ્થા બનાવવા બદલ. હવે એક આપની વાતમાં આપે જે એક બહુ સરસ વાત કરી કે ઉપવાસ કરવા માટેના પચકાણની બાબત, કે એ એક પચકાણ લેવા એ સારી બાબત છે કે નથી એ બાબતની એક વાત હતી. સમજીને લેવામાં આવે તો વધારે સારું, ન સમજીને લેવામાં આવે તો ન કરવું જોઈએ.
એ રીતે બાળકોના દીક્ષા બાબતમાં શું આપનું કેવું છે? કારણ કે બાળકો જે અસમજ બાળકો છે એને જયારે દીક્ષા આપવામાં આવે છે, જેને પોતે સંસાર જોયેલો જ નથી, તો ખરેખર એ દીક્ષા અપાવવી જોઈએ કે નહીં? હું હમણાંની જ ઘટનાની વાત કરું કે ચાઇનાએ 2 દિવસ પહેલા એવો નિયમ બનાવ્યો, કાયદો બનાવી દીધો કે બાળક અઠવાડિયામાં માત્ર 3 કલાક જ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરી શકશે, એનાથી વધુ ઉપયોગ નહીં કરી શકે. તો આ કાયદો જીતેન્દ્રભાઈ આપ મ્યુટ થઈ ગયા છો. ચાઇનાનો એ કાયદો સારો કે ખરાબ એ આપણે જો વિચારીએ તો આ પ્રશ્નનો જવાબ એમાં રહેલો છે. કેમ કે હવે આજના યુગની અંદર એટલા બધા પ્રલોભનો અને એટલી બધી બાબતો છે કે જે બાબતોને કારણે યુવાવસ્થાની અંદર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવું બહુ મુશ્કેલ છે. અને બાલ્યાવસ્થાની અંદર સંયમ ગ્રહણ કરનારના જીવનની અંદર સંભાવના વધુ છે. પણ એક બાબતની અહીંયા જે તમારા મનની અંદર ચિંતા છે તે જ બાબતની ચિંતામાં બધાના મનમાં છે અને તેની ચર્ચા વર્ષોથી નહીં, લગભગ એક સૈકાથી એટલે 100 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ચર્ચા ચાલી રહી છે. બહુ મોટો, બહુ ગંભીર વિષય છે. તેને આપણે અત્યારે અહીંયા એની ચર્ચા નહીં કરી શકીએ, કારણ કે એમાં સારું પણ છે અને કેટલાક ભયસ્થાનો પણ છે. તો સારી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જો એને યોગ્ય શિક્ષા દીક્ષા મળે તો એમાંથી ઘણા સારા સંતો તૈયાર થઈ શકે તેમ છે. એ હકીકત છે. કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યએ 6 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી હતી. મહોપાધ્યાય યશોવિજયજીએ 4-5 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી હતી. તો આવા પણ દ્રષ્ટાંતો છે આપણી પાસે કે નાની ઉંમરમાં દીક્ષા લઈને બહુ મોટું કામ કર્યું હોય, બહુ મોટા ગજાના સંત બન્યા હોય અને સમાજ આખાનું નેતૃત્વ કર્યું હોય. એટલે બંને બાબતે છે, એનો આપણે ક્યારેક ફરી શાંતિથી વિચારણા કરીશું. થેન્ક યુ વન્સ અગેન. હવે હું આપણા સહભાગી રોટરી સંસ્થાઓના પ્રેસિડેન્ટને વિનંતી કરીશ કે એમની લાગણી વ્યક્ત કરે. તરુણભાઈ જૈન, અમદાવાદ સુપ્રીમ. હેલો. હા જીતેન્દ્રભાઈ, બહુ બહુ ધન્યવાદ. તમે બહુ સારું સમજાવ્યું, બહુ મજા આવી અમને. એન્ડ આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ વત્સલ કે અમને આ પ્રોગ્રામમાં જોડાયો, એના કારણે અમે બધા તમને સાંભળી શક્યા. એટલે બહુ બહુ જલસાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ ઓફ યુ હુ હેવ જોઇન્ડ એન્ડ એન્જોયડ ધ મોમેન્ટ. રોટરીયન નીતિનભાઈ શાહ, મેજેસ્ટી. હા, નમસ્તે. વેલકમ ટુ ઓલ ધ ગેસ્ટ અને બધા શ્રોતાઓને. ખરેખર આવા વિષય ઉપર આપણે આ ચર્ચાઓ થવી જોઈએ અને વત્સલભાઈને હજુ પણ કહું છું કે આવી જ્યારે પણ ચર્ચાઓની આવું ટોપિક હોય એ ટાઈમે હંમેશા અમને સાથે રાખો અને અમે પણ તમને સાથે રાખશું, કારણ કે જનરલી આપણે રોટરીનું જે કાર્ય છે એમાં આપણને ઘણું બધું આનાથી ઇનપુટ મળે છે. અને ડેફિનેટલી પ્રોફેસર જીતેન્દ્રભાઈના વક્તવ્ય વિશે તો કહીએ એટલું ઓછું છે. ખૂબ મજા આવી. નીતિનભાઈ, थैंक यू. शबनम जी, आपकी कुछ लागनी हो? आज ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा और जितेंद्र भाई ने जिस हिसाब से सारी एकांतवाद और परिग्रह की बात करी, इससे मुझे ही नहीं मेरे क्लब के मेंबर्स को भी काफी कुछ अच्छा समझ में आया होगा और आशा करती हूँ कि ये आगे उस पर अमल भी करेंगे. और थैंक यू जितेंद्र भाई एंड थैंक यू वत्सल. नेक्स्ट टाइम ऑल्सो please remember us whenever you do such type of program. Thank you. Hard bhai, hard bar bhaiya bhai. Thank you જીતેન્દ્ર ભાઈ. અનેકાંતવાદ ને જે ની તમે વાત કરી એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્ડ પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી ફ્રોમ રોટરી ક્લબ ઓફ મેટ્રો, બોથ ઓફ યુ, થેન્ક યુ સો મચ. અને અપરિગ્રહ માટે કોઈને પણ આવતીકાલે આનો પ્રભાવ પડ્યો હોય અને કોઈને કોઈ વસ્તુઓ આપી હોય મને, so you all can come to Rotary Club of Narol to donate. Thank you so much. Thank you. Okay, Dipen bhai, please carry on your secretarial announcements. જીતેન્દ્ર ભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. 3 વખત વિપશ્યના કરી છે, પણ કદાચ આ પણ બહુ અલગ પર્સપેક્ટિવ હતો જે અધરવાઇઝ અત્યાર સુધી આઈ હેડ નોટ કમ અક્રોસ. સો
ખરેખર ખૂબ અદ્ભુત વાત કરી આપે અને ખૂબ સારું રહ્યું. કમિંગ ટુ ધી સેક્રેટરીયલ અનાઉન્સમેન્ટ, આપણે કન્ઝર્વ વોટર વીકનું સેલિબ્રેશન ચાલી રહ્યું છે. રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેટ્રો અને પ્લમ્બિંગ એસોસિએશન, દીપેનભાઈ મહેતા આપણા જે રોટેરિયન જે છે એ સેવ વોટર એ મુહિમ પર કામ કરી રહ્યા છે. એના માટે આપણી લાસ્ટ મિટિંગમાં ફિઝિકલ પોસ્ટર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા હતા. તમારા બધાની સોસાયટીમાં એના વિશે વાત કરજો, ચેરમેન સેક્રેટરી અને આપણા અજય દવે જે છે એમણે એમના અપાર્ટમેન્ટ એટલે એમના સોસાયટીમાં આના વિશે કર્યું છે. લગભગ 70% જેવું પાણીનું બગાડ અટકે છે અને એના માટે ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ એસોસિએશન અને રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેટ્રો સારો એક પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છે. એના માટે વધુ કોઈ માહિતી માટે દીપેનભાઈ મહેતા અથવા ક્લબ ડિરેક્ટર એડમિન રશ્મિભાઈનો સંપર્ક કરી શકશો. આવનારા પ્રોગ્રામમાં સન્ડેના રોટરી ક્લબ ઓફ વિજાપુર ગ્લોબલ ગ્રાન્ટ ઇન્ટરઝોન મીટ કરી રહ્યું છે 5 સપ્ટેમ્બરના. 12 સપ્ટેમ્બરે રોટરી ક્લબ ઓફ મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ સેમિનાર કરી રહ્યું છે ટીચ અને વિન્સ માટે. અને 7, 8, 9 જાન્યુઆરી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોન્ફરન્સ છે આપણી ઉદયપુરમાં. એના માટે અર્લી બર્ડ ડિસ્કાઉન્ટના લાસ્ટ 3 દિવસ છે. આ બધા માટે ક્યાંય પણ રજીસ્ટ્રેશન માટે આપ આપણા ડિરેક્ટર ક્લબ એડમિન રશ્મિભાઈનો સંપર્ક કરશો. અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આપણે અપકમિંગ પ્રોગ્રામમાં ડિબેટનું આયોજન કર્યું છે જે ફિઝિકલ મીટિંગ રહેશે. ડિબેટનો ટોપિક છે ડઝ સોશિયલ મીડિયા ડુ મોર હાર્મ ધેન ગુડ. આના વિશે જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એ મેટ્રોરિયન રશ્મિભાઈનો સંપર્ક કરી અને ફોર ઓર અગેન્સ્ટમાં બોલવા માટે એમના નામ આપી શકે છે. થેન્ક યુ. ઓવર ટુ શ્રેયાંકભાઈ. થેન્ક યુ દીપેનભાઈ. કલ્પેશભાઈ, આપ આભાર પ્રવચન આપશો. થેન્ક યુ શ્રેયાંકભાઈ. છેલ્લા 5 વક્તાઓએ આજના વક્તાનો આભાર તો માની જ લીધો છે, છતાં બી ડોક્ટર જીતેન્દ્રભાઈ શાહનો ખૂબ ગહન વિષય માટે સમય આપી અને પર્યુષણની પૂર્વ સંધ્યાએ અત્તરવાયણા કરાવવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ ગાંધીજી, શ્રીમંત રાજચંદ્ર અને ઓશો સુધી સફર કરાવી અને ખૂબ જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને હું માનું છું કે ઘણા બધાને આ વિષયમાં રસ પડ્યો હશે. જીતેન્દ્રભાઈ, થેન્ક યુ. થેન્ક્સ અ લોટ. શ્રેયાંકભાઈ સુતરિયા આજના એમઓસી, ગુજરાતીમાં શ્રેયાંકભાઈ એમઓસી કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. પરંતુ વત્સલભાઈ પાસે સ્વાગત પ્રવચન તમે ઇંગ્લિશમાં કરાવ્યું. મેં ગુજરાતીમાં સમજવાનું કીધું તું તમને. ફરી સ્વાગત પ્રવચન આપો વત્સલભાઈ. સાહેબ, મને પરફેક્ટ વર્ડ્સ નથી મળતા ઘણીવાર ગુજરાતીમાં, કારણ હું માધ્યમ જ ઇંગ્લિશમાં ભણેલો છું એટલે કર્યું, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ડેફિનેટલી કરીશું ગુજરાતીમાં. ઉદયભાઈ શાહને પ્રાર્થના માટે, વૈશાલીબેન મોદીને ફોરવે ટેસ્ટ માટે અને દર્શનભાઈ શાહને આજના વક્તાનો પરિચય આપવા બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. રોટરી ક્લબ સુપ્રીમ અને એના પ્રેસિડેન્ટ તરુણ જૈન, રોટરી ક્લબ મેજેસ્ટીના સભ્યો અને એમના પ્રમુખ નીતિનભાઈ શાહ, રોટરી ક્લબ વેસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ શબનમ જૈન અને સભ્યો, અને રોટરી ક્લબ નારોલ ના હાથ બ્રહ્મભટ્ટ અને એના સભ્યો, જે કોઈ સૌ જોડાયા એ સૌનો રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેટ્રો વતી અને મારા અંગત રીતે હું સૌનો આભાર માનું છું. આજની આ મીટિંગમાં જે કોઈ મિત્રો જોડાયા છે અને જેમણે આ વિષયનો લાભ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ સૌનો આભાર. અસ્તુ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રેયાંકભાઈ. થેન્ક યુ કલ્પેશભાઈ. હવે આપ સર્વે રાષ્ટ્રગીતના માનમાં શાંતિ ઉભા રહેશો, પછી વત્સલભાઈ મીટિંગ એડજસ્ટ કરશે.
Thank you. Vatsalbhai, please adjourn the meeting. Jai Hind. Meeting is adjourned. House is open for fellowship. Those who want to discuss anything can continue. જીતેન્દ્રભાઈ, મારાને રોટરી મેટ્રો તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ જ મજા આવી આજે. ચલો, થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Jitendra. વત્સલભાઈ, આપણે અનમ્યુટ કરી દો તમે બધાને. આપણે હા, બધા અનમ્યુટ છે. Okay. Vassalbhai, thank you so much. Really excellent. Excellent. There is no words. સર, જીતુભાઈનો જ આભાર માનો. એમને જ આખું બહુ જ સરસ કર્યું. અમને બી બહુ જ મજા આવી. 100%. સૌથી પહેલો તો એમનો, પણ તમે પેલું આંગળી ચીધિયાનું પુણ્ય, એટલે તમે આ લઈ આવ્યા ટોપિક અને એમને લઈ આવ્યા, ખૂબ જ સરસ હતું. ખૂબ જ સરસ. એટલે ટાઈમ ઓછો પડ્યો અત્યારે તો એવું લાગ્યું આપણને. અમને બી એવું લાગ્યું. Anyways, આવો નવો પ્રોગ્રામ કરતા રહેજો અને વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. Thank you, sir. Thank you so much, the Dipenbhai, entire team. Vatsalbhai, thank you. Dipenbhai, thank you. I will take a leave. Good night. Yeah. Thank you. Thank you. everyone. Thank Good you, night. Shreyank bhai. Good night. Good night. We'll close the meeting now. Thank you. Thank you, everyone.